살리시기 위해 이 땅에 육신의 옷을 입고 낮은 자의 모습으로 오셨던 예수님, 그런 예수님을 향한 감사로 오늘의 예배를 주님께만 올려드리기 원합니다. 하나님, 우리의 온 마음을 다해서 하나님께 온전히 드려지는 오늘 예배 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 우리와 함께 계심을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 박수 치면서 오늘 위해 이 땅에 오신 예수께 모든 찬양과 경배 올려주시면 좋겠습니다. I will worship, I will worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. 다시 한번 I will worship. With all of my heart, I will praise you with all of my strength. I will seek you all of my days. I will follow all of your ways. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will bow down. I will bow down and hail you as King. I will serve you, give you everything. I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I will trust you alone. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone I worship. 다시 한번 I will give you all my worship. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone
위해서 우리 주님께 큰 영광의 박수 올려드릴까요? 아멘. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil, the sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. This time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. And though I've little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. Like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat
take me. 우리 계속해서 나의 모든 것 다해 우리 주님의 기쁨 되는 삶 살기를 원한다고 우리 한 목소리로 함께 고백했으면 좋겠습니다. 다 같이 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 다시 한번 나 주님의 기쁨. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 다시 한번 고백할까요? 나 주님의 기쁨. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 겸손히 내 마음 드립니다. 겸손히 내 마음 드립니다. 나의 모든 것 받으소서. 나의 마음 깨끗게 씻어주사. 주의 길로 행하게 하소서. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지. 내가 한번 큰 목소리로 내가 원하는 한 가지. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것.
되는 것, 주님의 기쁨이 되는 것, 주님의 기쁨이 되는 것, 주님의 기쁨이 되는 것. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 저희의 찬양의 고백처럼 우리가 오직 마음을 새롭게 함으로 하나님의 뜻을 분별하여 그 길을 따르며 하나님께 기쁨이 되는 그런 거룩하고 구별된 삶 살기를 원합니다. 하나님, 특별히 아기 예수께서 이 땅에 오심을 우리가 기억하고 기념하는 이 기간 동안에 하나님, 저희를 더 깊이 만나주시고 우리 삶이 더욱 주님께 예배자의 모습으로 드려지는 저희들 되도록 성령님 함께 해주시고 인도하여 주시옵소서. 또 오늘 계속해서 드려지는 우리 예배 순서들 통해서 또 우리의 모든 것 다에 찬양받기 합당하신 우리 예수 그리스도만 드러나는 시간들 되게 하여 주시옵소서. 함께 계심을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 사랑해요 축복해요 당신의 마음에 우리의 사랑을 다시 한번 사랑해요 축복해요. 우리 앞에 분들과 함께 다 함께 기도하겠습니다. 여호와여, 내 마음이 교만하지 아니하고 내 눈이 오만하지 아니하오며 내가 큰 일과 힘쓰지 아니하나이다. 오늘도 하나님 앞에 찬양과 예배로 새 생명 허락하신 여호와 하나님을 기쁨으로 찬양하며 감사한 마음으로 기도 올려드립니다. 하나님, 한 해의 마지막 12월입니다. 빛으로 저희를 구원해 주시고 주님의 영광을 바라보며 삶을 인도해 주신 하나님께 감사드립니다. 아기 예수님의 탄생을 찬미하며 거룩한 마음으로 육신을 다시 한 번 더 정결하게 준비해 봅니다. 하나님, 지난 날들을 바라보면서 하나님의 다스림으로 참으로 감사할 일들이 많았습니다. 우리를 구원하여 주시고 건짐받아서 치유하시는 하나님의 손길에 감사와 영광을 올려드립니다. 계속되는 팬데믹의 어려운 상황 속에서도 오로지 주 예수 그리스도만을 믿는 믿음을 잃지 않고 세상의 지혜가 아니라 하나님이 주신 말씀을 묵상하며 세상과 타협하지 않고 담대하게 하나님만을 의지하며 기도로 나아갑니다. 하나님, 조국 대한민국을 향하여 기도합니다. 하나님의 은혜로 오랜 전통과 역사로 오늘날 세계 속에서 중요한 역할의 나라로 세워주셨습니다. 앞으로 다가올 대선에도 하나님의 거룩한 리더로 선택하여 주옵소서. 그리하여 세계 속에서 존경받는 리더가 될 수 있기를 소망합니다. 하나님, 형제교회, 벨뷰 캠퍼스 그리고 모든 교회들 위해 기도드리기를 원합니다. 반석 위에 굳게 서는 교회를 통하여 하나님의 영광이 이 땅에서 더욱더 빛나고 날로 하나님의 사랑을 받는 귀한 형제 자매 공동체로 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님,
지금 이 시간에도 여러 가지 상황 속에서 힘들고 어려운 성도의 가정도 있습니다. 그들의 육체 속에서 영원히 치유될 수 있기를 간절히 기도합니다. 천지를 창조하신 하나님의 능력을 믿으며 날로 연약한 모습에서 강하게 이끌어 주옵소서. 날마다 주님을 찬양과 묵상으로 내 영혼이 치유되고 기쁜 소식을 말과 삶으로 널리 알리게 하옵소서. 하나님, 계속되는 여성연합 집회 조호영 목사님의 말씀 증거를 통하여 하나님의 나라를 향한 여성들의 연합에 기름 부어 주옵소서. 성령 충만하여 많은 은혜와 간증이 함께 하시기를 기도합니다. 하나님, 올 한 해도 한 달을 남겨두고 있습니다. 연초에 계획한 일들을 잘 마무리할 수 있게 끝까지 인도하여 주옵소서. 하나님, 지금 이 시간에도 온 열방에서 주님의 말씀으로 순종하며 섬기시는 선교사님과 그들의 가정을 위하여 함께 기도합니다. 열악한 환경 속에서 감당할 수 없는 어떤 환난이 겹쳐오더라도 의인은 믿음으로 산다는 것을 보여주는 미션의 길에 은혜와 지혜 주옵소서. 고난 앞에서도 당당히 온전한 믿음으로 단결되게 하여 주시옵소서. 날마다 진실하고 정결한 마음으로 하나님의 도우심에 빛나는 선교사님의 가정이 되게 크게 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님, 오늘 주의 말씀으로 세우시는 송영세 목사님, 주의 말씀 위에 치유와 능력의 역사로 성령 충만하게 강건하게 붙들어 주옵소서. 오늘도 예배를 위하여 준비하시는 모든 성도의 헌신에 하나님 홀로 영광 받아 주옵소서. 늘 저희와 동행하시는 하나님의 은혜에 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 네, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 온라인으로 예배 자리에 계신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 성탄절날 우리 세례식이 있게 되겠는데 오늘 그 일을 위해서 교육하는 시간을 가지게 되겠습니다. 특별히 오늘 또 신청하기 원하시는 분들은 예배 후에 저를 찾아오시면 되겠고요. 우리 세례 교육은 줌으로 오늘 저녁 7시 반에 저와 함께 하겠습니다. 그리고 생명의 삶 12월호가 나왔습니다. 우리 마지막 올해 12월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 우리 멋진 날이 될 수 있게 되기를 바라고요. 그리고 내년 다이어리가 몇 권이 준비되어져 있습니다. 여러분 또 전화기로 사용하지만 다이어리 사용하시는 분들 계시면 오늘 예배 후에 구입하실 수가 있겠습니다. 그리고 우리 선교사님들에게 보내는 성탄 선물과 연말에 또 구제 헌금으로 우리 순별로 교구별로 여러분 헌금하셔서 지정해서 성탄 주일까지 헌금함에 넣어주시면 우리 선교사님들과 또 어려운 지체들을 위해서 귀한 헌금 사용될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 내일부터는 우리 특별 새벽 기도회가 팟델 캠퍼스에서 있게 되겠습니다. 뉴 호프라고 하는 주제를 가지고 월요일부터 금요일은 오전 5시에 있겠고요. 그리고 토요일은 6시 반에 팟델 캠퍼스에서 있게 되겠습니다. 오늘 여러분 주보사에 간지에 보면 기도 제목 쓰는 게 있습니다. 가능한 오늘 예배 후에 이렇게 넣어주시면 우리 목회자들이 함께 여러분들을 위해서 1년 동안 또 여러분 기도 제목을 가지고 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그 밖에 우리 형제 소식 여러분들이 또 주보와 홈페이지를 참고해 주시기를 바라고요. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 누가복음 2장 1절로 7절 말씀 같이 우리 말씀을 봉독하는 시간 가지겠습니다. 여러분 성경을 보시면 89페이지가 되겠고요. 여러분 영상의 본문을
또 보셔도 되겠습니다. 우리 2장 1절부터 7절까지 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 그때 가이사 아구스도가 명을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라. 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아갈매 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때 해살한 날이 차서 처자들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라. 아멘. 예, 우리 12월 들어서면서 특별히 유명한 연극이 있는데 그 연극 제목이 빈방 있습니까? 하는 연극이 있습니다. 원래 이 연극의 모티브가 된 내용은 미국에서 가이드 포스트에 1977년도에 윌리의 성탄절이라고 하는 칼럼을 보고 최종률 교수가 연출한 그 연극인데요. 35년 동안 수만 명이 이 연극을 또 관람하면서 성탄절의 대표적인 연극 무대가 되었습니다. 내용은 여러분 이미 다 아시는 분들도 계시겠지만 윌리라고 하는 사람이 약간 지진아였습니다. 그래서 역할을 나눠줄 때 윌리가 자신감을 가지고 같이 또 임할 수 있도록 여관 주인 역할을 윌리에게 줬습니다. 대사가 딱 한마디였습니다. 빈방 없다는 대사 한마디였습니다. 그래서 열심히 연습하고 준비해서 드디어 연극 무대가 올라갔습니다. 그 와중에 요셉과 마리아 역할을 맡은 사람이 너무나도 애타게 예수님이 탄생할 방이 없어서 너무나도 마음 애타게 그렇게 노크하면서 많은 여관 집들을 두들고 다니다가 드디어 윌리가 여관 주인 역을 맡은 윌리가 있는 여관에 마리아와 요셉이 찾아왔습니다. 그래서 딱 문을 두드리는 요셉과 마리아를 보고 윌리는 문을 열고 열심히 연습한 대로 빈방이 없다고 매몰차게 그렇게 소리쳤습니다. 그리고 거기서 끝나야 되는데 그 마리아와 요셉이 너무 안타깝게 되돌아서는 모습을 보면서 윌리의 마음은 연극과 현실을 분간하지 못하고 혼돈 속에서 그만 대사에도 없는 그 고백이 윌리에게서 터쳐나왔습니다. 아니에요. 빈방이 있어요. 내 방이 비어 있으니까 내 방을 쓰시면 된다고 울먹이면서 윌리가 그렇게 외쳤습니다. 어떻게 보면 연극은 실패로 돌아갔습니다. 어떤 공연 연습한 대로 진행되지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 관객들에게 울림이 있는 메시지를 주는 연극이 되었습니다. 갑자기 연극은 중단된 것처럼 멈춰버렸지만 많은 사람들에게 도전을 주는 메시지가 있었는데 윌리의 마음이 바로 성탄을 맞이하는 우리 사람들의 마음이 되어야 되겠다고 하는 큰 울림을 주는 그런 연극이 되었습니다. 그래서 빈방 없습니까? 빈방이 있습니까? 이 연극은 35년 동안 계속해서 한국에서는 이름을 덕구로 바꿔서 윌리를 덕구로 바꿔서 무대에 올리기도 했고 형제교회 바텔 캠퍼스에서도 10년 전에 공연이 되었던 적이 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음은 윌리처럼 빈방이 있으십니까? 예수님을 여러분의 마음의 방에 모신 그런 예수님을 영접한 경험이 있으십니까? 요한계시록 3장 20절 말씀은 에베소 교회에 주신 말씀이기도 하지만 예수님이 이런 표현을 요한계시록 3장 20절에서 말씀해 주셨습니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 바로 이 성탄의 놀라운 메시지가 윌리의 마음에서 느껴지는 것을 생각해 보게 됩니다.
예수님은 왜 베들레헴에 태어나셨어야 했을까요? 그리고 왜 예수님은 말 구유에 태어났어야 했고, 왜 예수님은 동정녀 마리아에게서 태어나셔야만 했는지 성경을 통해서 확인해 보기를 원합니다. 결론적으로 예수님이 그렇게 탄생한 이유는 하나님의 약속의 말씀의 성취라고 하는 사실인 것입니다. 보통 베드로에게도 바요나 시모나, 요나의 아들, 아들 요나, 바요나, 요나의 아들 시모나, 베드로의 원래 이름이 시몬 아닙니까? 보통은 아버지의 아들, 누구 아버지의 아들 이렇게 하지만 유대인들도 주로 남자 중심의 잘못된 우리 동양의 유교적인 모습과 비슷한 그런 부분이 있었지만, 여러분 성경에 보면 창세기 3장 15절에 보면 뱀을 사용했던 사탄에게 성경은 어떻게 예언합니까? 여자의 후손이, 남자의 후손이라고 표현하지 않고 여자의 후손이 내 발꿈치를 공격할 것이다. 바로 예수님을 상징하는 창세기 3장 15절의 메시지를 성취하기 위해서 여자 마리아를 통해서 예수님은 오셨다고 하는 사실인 것입니다. 베들레헴도 마찬가지입니다. 미가서 5장 2절에 보면 베들레헴은 작은 도시지만 그곳에서 이스라엘을 다스릴 자가 나온다고 하는 예언이 있는데, 그 예언대로 베들레헴에서 예수님이 탄생하는 내용이 나오고 있습니다. 여러분, 베들레헴은 그 한국말로 번역하면 벳 하면 그 항상 집이죠, 집. 들레헴 하면, 베들레헴 하면 떡집입니다, 떡집. 그래서 여러분, 예수님은 나중에, 나는 요한복음에 보면 나는 에고 에이미, 나는 무엇이다, 나는 선한 목자다, 나는 포도나무다, 여러 가지 말씀을 하시는 중에 요한복음에 보면 또 나는 생명의 떡이다. 바로 예수님은 말 구유에 오신 이유 중에 또 한 가지는 정말 우리에게 생명의 떡으로 오셨다는 것이고, 베들레헴에 오신 이유도 생명의 떡으로 오셨다는 예언의 성취로서 그렇게 실현되고 있는 모습을 보게 됩니다. 그 당시 우리가 역사책에서 공부할 때는 아우구스투스라고 그러죠. 근데 오늘 성경의 번역에는 아구스토라고 말하고 있습니다. 로마의 굉장히 시저의 양아들로 세워져서 로마 전체를 다스리게 되는 막강한 파워의 아우구스투스, 오늘 성경이 묘사하고 있는 아구스도. 사실은 그 사람은 온 자기가 로마가 통치하고 있는 나라들, 그래서 이스라엘은 분봉왕을 세웠죠. 그래서 예수님이 태어날 때는 분봉왕 헤롯이 있었고, 오늘 본문의 묘사는 수리아 총독이라고 표현하고 있습니다. 분봉왕이 세워지기 전에는 또 수리아 총독이 그 지역을, 이스라엘 지역을 통치하는 그런 상황이었습니다. 그래서 온 군사적인 동원을 위해서, 세금을 걷기 위해서 호적을 다 하도록 시켰던 겁니다. 근데 놀랍게도 요셉과 마리아의 호적은 베들레헴이었습니다. 바로 두 사람 다 다윗의 자손이었고, 두 사람 다 호적을 하기 위해서 만삭의 몸으로 베들레헴에 오게 되었습니다. 어떻게 보면 이 호적 사건의 주체는 아구스도입니다. 로마 황제입니다. 어떻게 보면 이 호적이 일어나고 있는 이 사건은 주체가 로마 황제가 되고 있는 것 같지만, 사실은 이 호적의 사건의 주인공은 예수 그리스도, 마리아도 아니고 요셉도 아니고 아구스도도 아니고 예수 그리스도라고 하는 사실인 것입니다. 여러분, 역사의 중심에는 항상 예수님이 계십니다. 그래서 역사의 A, B와 B, C가 갈라지는 그 정점을 비포 크라이스트, 그리고 그 이후의 역사해서 BC와 AD라고 말할 만큼 예수님은 역사의 중심의 기준이 되는 그런 모습도 우리가 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 특별히 예수님은 베들레헴에 생명의 떡으로 와 주셨습니다. 메시아는 유다에서 특별히 유다 족속이어야 해요. 메시아의 계속 예언되는 강조점은 메시아의 조건은 이스라엘 사람이어야 하고 유다 족속이어야 하고 그 중에서도 다윗의 자손이어야 하는 것입니다. 그
메시아는 또 베들레헴에서 태어나야만 하는 예언이 계속되고 있습니다. 그 예언을 그대로 이룬 사건이 오늘 본문에서 보여지는 모습인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 그 당시 사람들은 생명의 떡으로 오신 예수님을 환영하고 기뻐하고 우리를 죄로 멸망할 수밖에 없는 인간을 구원하기 위해서 오시는 하나님을 웰컴하고 환영하고 예배해야 함에도 불구하고 사람들은 알아보지 못했습니다. 사람들은 예수님을 예수님으로 하나님으로 알아보지도 못하고 빈방 없다고 배척하는 그런 현실을 보게 됩니다. 여러분, 정말 가장 소중한 그분을 알아보지 못하는 사람들, 그 사람들의 모습이 여관 주인의 모습일 뿐 아니라 오늘 현대인의 모습이기도 한 것입니다. 오늘 현대인들에게도 예수님의 존재를 알아보지 못하기 때문에 환영하지 못하는 것입니다. 영접하지 못하는 것입니다. 예수님에 대한 알지를 못하기 때문에, 예수님이 하나님이심을 깨닫지를 못하기 때문에, 믿음으로 볼 수도 없기 때문에 우리는 내 마음의 빈방에 주님을 영접하지 못하는 것입니다. 그리고 우리는 또한 내 일상이 너무 바쁘기 때문에 예수님보다도 내 일상이 너무나도 분주하고 중요하게 여겨지고 바쁘기 때문에 내 마음의 빈방에 예수님을 맞이할 준비가 못 되고 있는 모습도 있습니다. 사랑하는 여러분, 올해 성탄을 맞이하면서 윌리의 마음이 여러분과 저의 마음이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사실은 마리아는 오늘 아기 예수를 말구유에 낳을 수밖에 없는 현실을 직면하지만 마리아는 성탄을 이미 믿음으로 맞이한 여인이었습니다. 성경은 마리아를 가리켜 여인 중에 가장 큰 자라고 말할 만큼 믿음의 사람으로 묘사하고 있습니다. 조금 이따가 다시 설명하겠습니다. 제가 짧은 제 간증을 해보면 저는 모태신앙입니다. 저는 어려서부터 예수님이 하나님이심을 지식적으로 교회에서 배우고 자라고 컸습니다. 그래서 하나님 말씀을 잘 암송한다고 상도 많이 탔고, 교회에서 반장도 세워주시고 믿음 좋은 소년처럼 보였지만 솔직하게 간증하자면 모태신앙이었지만 저는 생명의 떡 되신 예수님이 나의 하나님임을 지식적으로만 알았고, 그리고 신앙의 어떤 그 선생님이 습득시켜주는 대로 그렇게 말하고 그리고 발표하고 잘 믿는 것처럼 보였지만 사실 저는 생명의 떡 되시는 예수님과 상관없는 소년이었습니다. 제가 그렇게 중고등학교 시절을 보내고 대학교 입학하기 전에 제 마음에 갈등이 왔습니다. 이 생명의 떡 되시는 예수님이 하나님이시라는데 안 믿어지는 겁니다. 그래서 저는 성경을 다시 읽기 시작했습니다. 원래 성경을 읽기 시작할 때는 믿음 좋은 소년으로, 청소년으로 그렇게 읽었지만 20살 되기 전에 제 마음은 너무나도 알고 싶어서 또 안 믿어져서 성경을 읽기 시작했습니다. 계속해서 읽는데 퀘션 마크만 수없이 생겨나고 믿음이 정말 제 마음속에 믿음으로 말씀을 받아들이기가 쉽지가 않는 저의 모습을 발견하게 됐습니다. 저는 끝없이 궁금한 부분을 제가 다니던 교회 목사님께 여쭤보고 또 선생님과 전도사님께 여쭤보고 끊임없이 몸부림쳤습니다. 그런데 그분들이 정답을 말해줬지만 제 마음에 와닿지가 않았어요. 하나님의 말씀이 저한테 와닿지 않다 보니까 저는 너무 답답했어요. 그러던 중에 목사님이신 저희 숙부님이 오셔서 제가 큰 집에서 이렇게 공부하고 있을 텐데 큰 집으로 저희 작은 숙부님께서 오셔서 같이 방을 사용하는 시간이 있어서 목사님이시니까, 작은아버지가 목사님이시니까 끝없이 제가 창세기부터 요한계시록까지 생명의 떡으로 오신 하나님이시라는데, 예수님이 하나님이시라는데 와닿지 않는 부분을 끝없이
질문했습니다. 새벽 2시까지 질문했습니다. 초저녁부터 새벽 2시까지 질문을 하는데 여러 대답을 해주셨지만 마음에 와닿질 않았어요. 그러다가 새벽 2시 좀 넘으면서 제가 그 숙부님의 말씀에 무릎 꿇고 기도할 수 있는 시간이 생겼습니다. 숙부님이 저한테 하신 말씀은 너 예수님이 생명의 떡 되시는 예수님이 하나님이신 것을 믿고 싶은데 안 믿어지는 거지? 그렇다고. 그러면 그대로 한번 솔직하게 하나님께 기도해 보자고. 저는 그렇게 안 믿어지지만 믿고 싶지만 안 믿어지는 제 마음을 그대로 하나님께 기도하고 그날 밤 지났지만 저 마음이 뭐 변화된 건 아니에요. 여전히 저는 안 믿어지고 여전히 믿고 싶고 이 선상에서 갈등하는 제 모습이 있었는데 얼마 지나지 않아서 나도 모르게 그 마음에 생명의 떡 되시는 예수님이 논리적으로 이해되지 않지만 그 지식적으로 알았던 그 하나님이 저의 하나님임을 내가 고백하고 있는 모습을 보게 되었습니다. 그리고 저는 그 대학생 때 저도 믿음이 없는데 저도 겨자씨만 하나 믿음밖에 없는데 생명의 떡 되시는 예수님을 제가 친구들에게 막 전하고 있는 모습을 보게 되었습니다. 사랑하는 여러분, 우리 벨뷰 캠퍼스가 세워진 목적이 여러 가지가 있겠지만 이 지역에 생명의 떡 되시는 예수님을 모르는 자들에게 우리는 그 하나님의 그 뉴스를 전하는 사명으로 이 귀한 지역에 하나님이 우리 벨뷰 캠퍼스 교회를 세워주셨다고 확신합니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분에게도 저와 같은 간증이 있을 것입니다. 생명의 떡 되시는 예수님을 내 마음의 빈방에 모셔드리기 전에 저처럼 갈등하고 저처럼 힘든 시간이 있었지만 하나님의 은혜 속에서 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻은 내 마음의 빈방에 예수 그리스도가 주님으로 오셔서 다스려 주시는 은혜를 여러분들도 저처럼 간증하실 수가 있을 것입니다. 혹시 여러분 가운데 아직도 내 마음의 빈방에 예수 그리스도가 생명의 떡 되시는 예수님이 내 마음에 모셔지지 않는 분이 계시다면 이 시간 저처럼 기도해 볼 수 있게 되기를 권유하고 싶습니다. 하나님, 내가 믿고 싶은데 안 믿어집니다. 하나님, 내 마음에 오셔서 내 마음을 영원히 내 마음에 오셔서 나를 다스려 주시고 생명의 떡 되시는 예수님이 다스리는 내 심령이 되게 도와주십시오. 내 마음의 빈방을 열고 믿음으로 열고 볼저다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 우리는 문을 여는 믿음만 있으면 됩니다. 그러면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 그 이후에는 하나님이 하실 줄로 믿습니다. 지난 벨뷰 캠퍼스 4년도 하나님이 인도해 주신 줄로 믿습니다. 앞으로 벨뷰 캠퍼스 영적인 시즌 2 2022년도 내년 1월부터 우리가 새로운 장소에서 예배를 드리게 될 텐데 영적인 시즌 2도 하나님이 하실 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내 마음이 정말 하나님 안에서 정말 열리는 마음의 방이 여러분의 간증이 될 수 있게 되기를 바라고, 아직도 생명의 떡 되시는 주님을 모르는 자들에게 이 복음을 전하는, 우리 가족 가운데서 모르고 있다면 이 복음을 전하는 기도의 사람이 바로 여러분과 또한 제가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 특별히 하나님은 하필이면 왜 말구유에 오셨을까? 오늘 7절은 빈방이 없기 때문에 말구유에 오셨다고 묘사하고 있습니다. 근데 여러분, 빌립보서 2장 6절 7절을 보면 예수님을 성경은 이렇게 정확하게 묘사하고 있습니다. 그는 근본 하나님과 본체시나 하나님과 동등됨을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체로 가지사 사람들과 같이 되었다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 사랑의 본질이시기 때문에 진정한 겸손을 보여주고 있는 것입니다. 낮아질 수 있는 것,
겸손한 분만이 가능한데 하나님은 겸손과 온유의 왕이시고 그분은 사랑의 본질이시고 본체시기 때문에 인간의 눈높이까지 낮게 오시고 그리고 우리에게 구원을 위해서 말구유보다도 못한 자리가 또 있더라고요. 성경을 보니까 말구유보다도 더 비참한 자리가 또 있는데 십자가까지 예수님은 지신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 이렇게 철저하게 말구유까지 낮아지실 뿐 아니라 말구유보다 더 낮은 자리, 십자가의 자리까지 낮아지신 하나님의 사랑의 본질 때문에, 사랑의 본체이신 하나님 때문에, 하나님은 사랑이라고 말씀하시는데 그분 때문에 우리는 구원을 얻게 된 줄로 믿습니다. 하나님은 생명의 떡으로 우리에게 와주시고 그러므로 하나님의 자녀들은 성찬을 나누는 것입니다. 예수님을 먹고 마시는, 나의 살과 피를 먹고 마시는 성찬을 베푸시는 예수님의 의도는 우리가 먹는 음식은 하루만 지나면 또 배고픈 음식이 되지만 우리가 마시는 물은 또 목마른 물이 되지만 생명의 떡 되시고 생명의 물 되시는 예수님을 우리 마음의 빈방에 영접한 사람은 영원토록 굶주리지 않는 생명의 양식을 누리게 되는 복음으로 예수님을 자기를 생명의 떡으로 묘사하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 모든 종교는 여러 가지 하나님을 추구하는 방법이 있지만 기독교는 종교가 아니라 모든 종교는 밑에서 위로 추구해 가고 있지만 진리인 기독교는 밑에서 위를, 하늘을 추구하는 것이 아니라 위에서 밑으로 성육신 해주신 하나님의 은혜로 우리는 진리가 경험된 사람인 줄로 믿습니다. 여러분, 엑스폴로 74 캐치프레이즈가 빌리 그레함 목사님이 오셨을 때 여의도 순복음교회 앞에, 그 여의도 앞에서 엑스폴로 74를 할 때 캐치프레이즈가 나는 찾았네 였어요. 나는 찾았네. 내 입장에서 그 말은 맞지만 또 다른 차원에서 그 말은 또 틀립니다. 여러분, 길 잃은 한 마리 양이 목자를 찾을 수가 없습니다. 길 잃어진 양은 목자만이 찾을 수가 있어요. 하나님만이 우리를 구원하실 수 있기 때문에 하나님은 성탄하지 않고는, 십자가에 달려 돌아가지 않고는 우리의 행위로 구원받는다면 오실 필요도 없고 십자가에 달릴 필요도 없지만 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 사랑의 본질 되시기 때문에 하늘 보좌 버리시고 사람의 모습으로, 영이신 하나님은 사람의 모습으로 보이는 하나님으로 오신 분이 성부, 성자, 성령 하나님 가운데 성자 하나님 예수 그리스도가 되는 것입니다. 그래서 예수님에게 하나님을 보여달라고 사람들이 말할 때 예수님이 하신 말씀은 나를 본 자는 하나님을 보았느니라. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 성탄을 맞이하면서 내 마음의 빈 방에 생명의 떡 되시는 예수님을 영접했는지를 바라볼 수 있고 다시 한번 확인할 수 있고 그러면서 감사할 수 있는, 그래서 메리, 기쁨으로 크리스, 예수 그리스도를 마스, 경배합니다. 메리 크리스마스, 하나님을 기쁨으로 경배합니다. 이 고백이 우리의 간증이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 성탄을 잘 준비한 사람들의 모습이 여러분이 있지만 마리아와 요셉만 설명하겠습니다. 여러분, 마리아의 몸에 하나님이신 예수님이 온다고 할 때 너무나도 마음이 두려웠습니다. 너무나도 떨리는 마음이 있었습니다. 여러분, 인간적으로 보면 남자와 관계도 하지 않았는데 아이가 생기면 그 당시 율법으로는 죽는 겁니다. 순교해야 되는 것입니다. 마리아는 죽으면 죽으리라고 하는 에스더의 믿음과 동일하게 그러한 믿음이 있었습니다. 자기 마음의 빈방에, 자기 생각의 빈방에 주의 계집종이오니 말씀대로 이루어지이다. 생각과 마음의 빈방에 예수님을 모실 뿐 아니라 실제적으로 자기 자궁도 하나님 앞에 온전히 사용할 수 있도록 자기 육체의 빈방에, 정신과 마음의 빈방에 예수님을, 성탄의 예수님을 믿음으로 맞이한 여자 중에 대표가 있다면 마리아가 아닌가 생각해 보게 됩니다.
남자 중에 대표가 있다면 요셉일 것입니다. 요셉도 하나님의 말씀이 이성적으로 이해되지 않지만 하나님은 하나님이시기 때문에 요셉도 믿음으로 받아들이고 그리고 요셉이 성탄을 맞이하는 그런 모습을 성경은 묘사해 주고 있습니다. 그런가 하면 성경은 성탄을 잘 맞이하지 못한 사람들도 성경은 설명하고 있습니다. 대표적인 사람은 헤롯 왕입니다. 마태복음 버전으로 보면, 오늘 우리가 누가복음을 보았지만 마태복음 버전으로 보면 특별히 헤롯 왕입니다. 헤롯 왕은 분봉왕이죠. 가이사 아구스도의 그 통치 속에서 이스라엘을 통치하는 분봉왕이었습니다. 헤롯은 어떻게 말합니까? 동방 박사들에게 마치 성탄을 잘 드릴 사람처럼 표현합니다. 별이 나타난 때를 자세히 묻고 나도 경배 드리게 하라, 이렇게 거짓말합니다. 사실은 죽이려고 하는 마음이 있죠. 그래서 두 살 밑으로 다 죽이려고 하기 때문에 예수님은, 요셉과 마리아에게 나타나신 예수님은 애굽으로 피난하게 되고 헤롯이 죽은 다음에 다시 돌아오는 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 내 마음의 자아가 헤롯이라면 예수님은 임할 수 없습니다. 내 마음의 빈방이 헤롯같이 내가 왕이 되어 있다면 하나님이신 예수님은, 생명의 떡이신 예수님은 내 마음에 임할 수가 없습니다. 여러분, 하나님을 믿지 않고 내가 다스리는 내 삶, 내 뜻대로 살아가는 삶, 내 의지대로 자수성가하는 사람, 하나님 상관없이 사는 사람, 헤롯 같은 사람인 것입니다. 내 삶의 왕은 나인 것입니다. 사랑하는 여러분, 내 마음의 자아가 헤롯과 같이 내가 왕이 되어서 내 뜻대로 살아가는 것, 그것은 믿음하고는 반대되는 그런 모습인 것을 보게 되는 것입니다. 그 당시 서기관들도 성탄을 헤롯처럼 제대로 준비하지 못하고 있는 모습을 봅니다. 오늘 본문처럼 여관 주인도 그의 돈벌이 수단에 전혀 관계도 없고, 마리아 뱃속에 있는 예수님을 하나님으로 볼 수 있는 영적인 눈도 없고, 그렇기 때문에 돌려보내고 있는 여관 주인도 성탄을 잘 맞이하지 못하고 있는 사람인 것을 보게 됩니다. 다시 한번 현대로 적용해 봅니다. 오늘날 하나님을 모르는 현대인들도 성탄을 준비하지 못하는 여러 가지가 이유가 있지만, 첫 번째는 몰라서, 하나님을 몰라서 예수님을 영접하지 못하는 경우가 있습니다. 두 번째로는 관심이 없어서, 지금은 기독교도 종교라고 생각을 하고 관심이 없어서, 지금 내 비즈니스가 바쁘고 지금 우리의 일상이 바쁘기 때문에 우리는 성탄을 잘 요셉과 마리아처럼 맞이하지 못하는 그런 상황을 직면할 수가 있다는 것입니다. 당장 이 코로나 시국에 예수님 잘 믿는 게 나한테 무슨 유익이 되는가, 필요가 없다고 생각하기 때문에 성탄에 있어서 내 마음의 빈방에 예수님을 윌리의 마음으로 모시지 못하는 현대인도 있을 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음에는 빈방이 있으십니까? 바로 그 빈방에 마리아처럼, 요셉처럼 성탄을 잘 맞이했던 그런 마음이 여러분의 마음이었습니까? 그렇다면 오늘 여러분은 메리 크리스마스, 기쁨으로 내 마음의 빈방에 그리스도, 예수 그리스도가 오심을 경배하고 찬양할 수 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 시인 구상이라고 하는 분이 쓴 시 중에 이런 시 제목이 있습니다. 성탄을 쉬엄 번도 넘어. 이 사람이 50세 되던 해에, 시인이 50세 되던 해에 쓴 시가 되는데, 성탄을 쉬엄 번도 넘어. 제가 이 시를 읽지는 않겠습니다. 이 시의 내용은 어떤 내용이냐면은, 성탄을 50번이나 맞이하지만 예수님을 찬양하고 영접했던 목동들처럼, 마리아와 요셉처럼 하나님을 경배하지 못하고 있는 자신을 이렇게 꾸짖는, 자신을 성찰하는 그런 고백의 시가 됩니다. 자기 마음의 빈방에는 성탄을 잘
쉬운 번이나 맞이하고 있음에도 불구하고 성탄을 잘 맞이하지 못하고 있는데, 자기 마음에는, 빈방에는 예수님으로 가득 차 있는 것이 아니라 허영으로 가득 차 있고, 시인의 마음에는 안일한 모습으로 가득 차 있다는 내용으로 그 시는 계속, 시를 통해서 시인은 고백하고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고 시 말미에 이런 표현이 있습니다. 나 자신이 거듭나지 않고는, 본어게인 되지 않고는 누릴 수 없는 명절이 성탄이라고 그렇게 고백하고 있는 시의 결론을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 어떤 사람이 성탄을 누릴 수 있습니까? 마리아처럼, 요셉처럼, 목동들처럼 하나님을 향해서 내 마음의 빈방을 열어드리고 그분이 내 마음에 오셔서 나로 더불어 먹고 마시게 하실 수 있도록 내 마음의 주도권을 하나님 앞에 내어드린 자가 메리 크리스마스, 성탄을 기쁨으로, 그리스도를 기쁨으로 경배할 수 있고 예배할 수 있는 자라고 하는 사실을 성경은 말해주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 2021년 성탄을 맞이하면서 저는 여러분의 마음이 윌리의 마음이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 내 마음의 빈방이 허영으로 찬 것이 아니라, 내 인간적인 비전으로 찬 것이 아니라, 내 인간적인 꿈으로 가득 차 있는 내 마음의 빈방이 아니라, 예수 그리스도가 주님이 되시고 다스리시는 본 어게인 된 사람답게 메리, 기쁨으로 그리스도를 경배할 수 있는, 메리 크리스마스를 외칠 수 있는 내 마음의 빈방에 예수님이 계심을 기쁨으로 고백하고, 이 세상에 생명의 떡으로 오신 예수님을 모르는 자들을 향해서 이 복음을 전하며 나갈 수 있는 바로 그런 성탄의 메시지를 외치며 IM으로 살아갈 수 있는 그러한 한 분 한 분이 전 여러분과 저의 모습이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 특별히 성탄으로 와주신 예수 그리스도, 바로 그분은 여러분과 나를 구원해 주시기 원하시고, 여러분과 나에게 기쁨을, 진정한 기쁨을 주시기 원하시고, 진정한 생명의 떡을 알게 해주시고, 그리고 영원한 생명을 누리게 해주시고 복음을 주신 하나님이신 줄로 믿습니다. 오늘 우리는 벨뷰 캠퍼스가, 우리 영적인 DNA가 바로 하나님의 이 놀라운 생명의 양식이 있을 때 이 교회에 오고 가는 많은 자들이 생명의 떡을 발견하고 풍성함을 누리는 어번던트 라이프를 살아가게 되실 줄로 믿습니다. 이 소명을 감당할 수 있는 하나님의 교회가 우리가 되기를 바라고, 여러분이 하나님의 또한 교회가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님, 성탄을 쉬운 분도 넘어라고 하는 시인의 고백과 같이 여러분의 나이에 시 제목을 붙여보십시오. 성탄을 몇 번 지냈는지 모르지만 내 마음에 어떤 걸로 가득 차 있는지 그 부분들을 하나님 앞에 내려놓고, 예수님 당신이 나를 다스리는, 내 마음의 빈방을 다스리는 육에 속한 크리스찬이 아니라 영에 속한 크리스찬이 하나님, 영적으로 미성숙한 자가 내가 아니라 하나님이 다스리고 인도하는 하나님 또한 새해가 되게 도와 주시옵소서. 이미 내 마음에 예수님을 영접할 때 와 계신 예수님이 다스릴 수 있도록 내 마음의 중심을 하나님께 올려드리고 결단하는 이 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 정말 성탄의 복음을 누리는 이 연말이 되기를 바라고, 성탄의 복음을 전하는 이 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 내 마음의 빈방에 예수님 이미 오심을 찬양합니다. 하나님, 내 마음에 빈방에 예수님 오셨지만 여전히 내 비전으로, 내 꿈으로 살아가려고 했던 육에 속한 내 생각을 이 시간 주님 내려놓습니다. 하나님, 내 마음에 왕으로 하나님이 다스려 주옵소서. 그래서 내 생각조차도 다스려 주셔서 하나님, 생명의 떡 되시고 왕 되신 하나님께서 내 마음을 통치해 주시고 다스려 주셔서
성탄의 복을 누리는 귀한 시간이 되게 하여 주옵소서. 그리고 아직도 성탄의 복음을 모르는 자들에게 이 성탄의 복음을 전하는 귀한 한 주간이 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 주님을 찬양합니다. 주님을 예배합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.